మన రాష్ట్ర స్థాయి సెలక్షన్ కు వచ్చేసినటువంటి అధ్యక్షులకు మరియు మన ఈఆర్ ఫౌండేషన్ సభ్యులందరికీ నమస్కారం తెలుపుకుంటూ నేను రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నా. వాళ్ళందరికీ నమస్కారాలు తెలుపుతూ మరియు పేరెంట్స్ కు ముఖ్యంగా వారికి నా అభివందనాలు. వాళ్ళు ధైర్యంగా మాకు పంపించి మెయిల్ చేస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళు ధైర్యంగా పంపించండి, మేము వారిని బాధ్యతగా చూసుకుంటాం. టోర్నమెంట్ లో కూడా కొందరికి జరగడానికి కూడా జరుగుతాయి, భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే మొన్న ఓపెన్ నేషనల్ లో ఒక అబ్బాయికి చేతిరిగింది. అది మామూలే, యుద్ధం పోయినప్పుడు దెబ్బలు తగులుతాయి, మామూలే. అవన్నీ భయపడకుండా ఫ్రీగా పంపండి. మీ పిల్లలను ఇంకా మంచిగా తీర్చిదిద్దుతాం. అదేవిధంగా మా సాయి, మా బోస్ పిల్లలను కోచింగ్ ఇచ్చి మంచిగా తయారు చేస్తున్నారు. వారికి కూడా నా ఆశీస్సులు. వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా తయారు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అంతేకాకుండా ఎక్కడికి పోయినా పెద్దవారికి గౌరవించడం అనేది నేర్చుకోండి. ఎప్పుడు కూడా గౌరవించకుండా ఉండకూడదు. స్కూల్లో కూడా మీరు స్కూల్ పోతారు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అంటారు. మీరు ఇక్కడికి రాగానే దీన్ని ఏమంటారంటే, మనం నేర్చుకునే స్థలాన్ని డూజో అంటాం. ఆ డూజోకు రాగానే డూజోకు నమస్కారం చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్ అవుతున్నామంటేనే నమస్కారం చేయాలి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి మాస్టర్ కనబడుతున్నాడు, మాస్టర్ కూడా బో చేయాలి. ఆ సిస్టమ్ ను కరెక్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. కొందరు పిల్లలకు తెలియదు, చేయలే. ఇందాక నేను చూశాను, ఆ విధంగా ఉండకూడదు. ఇవి మీరు చెప్పవాలా, ఇవి కంపల్సరీ వాళ్ళకి చెప్పాలా సిస్టమ్. ఈ విధంగా చేస్తేనే మనకు ఒక తైకొండో ఒక క్రమశిక్షణగా ఉన్నది అని చెప్పేసి ఉంటది. అర్థమైందా? తైకొండోకు మంచి పేరు ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా. ఇప్పుడు మీరు గద్వాల్ టోర్నమెంట్ లో మీరు పాల్గొనండి, అక్కడ పాల్గొన్న వారికి తెలుస్తుంది ఎంత సిస్టమ్ ఉంటారు, చాలా సిస్టమ్ ఉంటారు పిల్లలు. అదే విధంగా మీరు అందరూ అదే విధంగా గుడ్ మార్నింగ్ ఆర్మూర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ సే హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే టు ఆర్మూర్, all of my people, all of my friends, all of my brothers and kids. Happy Friendship Day. Thank you, sir. Happy Friendship Day. Thank you, sir. Okay. First of all, I want to say thanks to my Guru, Bhojana Sar Garu, District Taekwondo Association Secretary, and myself, Rajshekhar, Chartered Accountant. I am leading the District Taekwondo Association of Nizamabad. I hope you are transforming yourself into the warrior. Means a person is capable to defend any kind of person. He must become a strong person to the society. A strong mind, a strong body becomes a strong personality in the society. So I'm very happy to see all that you have been upgraded from white belt to yellow belt, and yellow to yellow one, and yellow one to red, and red to red one. This is the transformation, and all the kids and all the children have been becoming very good, strengthening of your mindset. Not only strengthening your body, as well as you should become a good citizens to India. You must protect the society and as well as your belongings, as well as your family members, as well as the social public also. This is the new generation. Gen Z is coming on, and also you must become a good citizens to positively to the society. I don't know what your ambitions and aspirations have been in your mind. You must take the procedure from your guru, as well as you should definitely have an aspiration to become a good personality like a doctor, engineer, police, IAS, chartered accountant, and something like that. Because if you don't have any kind of pathfinding way in your mind, you won't reach the goal. You should dream a great things, and also you work towards that, and you should achieve that. And I hope you that all persons, your mind becomes very glory,
and glorious, because if all the persons have been came, the kids and small kids have been came to here. Some persons daily used to see the Instagram reels and everything. They don't become their brain become don't sharp, because the very laborious thinking and laborious hard work to the body becomes very sharp of your minds. So I hope you that you must reach your goal as early as possible, and also respect your gurus, teachers, elders, parents, and your siblings also. So so అందువల్ల మీరు అందరు కూడా మంచి భావి భారత పౌరులు కావాలా. అందరు ఇట్లనే చెప్తారు, కానీ మీరు మీ మైండ్లో ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. ఇది మంచి మీకు ఇన్స్పిరేషన్. పిల్లలందరూ కూడా ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, పెద్దగా అయిన తర్వాత ఒక సార్ వచ్చి మాట్లాడిండని మాత్రం మీకు తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏమనుకోండి అంటే, మీ గురువు భోజన సార్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకండి. మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ కావడానికి, మీరు మంచి చదువుకోవడానికి, కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి, మీ లైఫ్ బాగుండడానికి ఇదంతా యూజ్ అవుతుంది. అట్లాగే మీ పేరెంట్స్కి, మీ తల్లిదండ్రులకు ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు. మీ ఇక్కడికి పంపిస్తున్నారంటే దెబ్బలు తగులుతాయి, అది తగులుతాను భయపడకుండా పంపిస్తున్నారు. చూడు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేరెంట్స్కి నేను కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నా. ఎందుకంటే వాళ్ళు ధైర్యంగా మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నారంటే మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఎవరున్నా లేకపోయినా ఈ సొసైటీని గట్టిగా చీల్చుకొని ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత ఫ్యూచర్ లో ఎదురైతే మీకు. కాబట్టి ఆ ధైర్యాన్ని మీ దాంట్లో నూరిపోస్తున్నారు. కాబట్టి మీ తల్లిదండ్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్పండి. ఇటువంటి శారీరక దారుఢ్యం అనేది మైండ్ ని మంచి చేస్తుంది. కాబట్టి మీ పిల్లలందరూ కూడా మంచి ఏది ఎఫర్ట్స్ పెట్టండి. నాట్ ఓన్లీ ఈ తైక్వాండో పైన కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పైన కూడా చదవండి, మంచిగా మంచి పేరు తీసుకురండి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ యూ. ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్తే మీరు బోర్ అవుతుంది, ఆకలి అవుతుంది కదా మీ అందరికి. మీకు మంచి అరటి పండ్లు తీసుకొచ్చినాం, అరటి పండ్లు తినండి. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.